네, 여러분 안녕하십니까? 저는 주한인도문화원 기획관 김보민입니다. 안타깝게도 아직 코로나로부터 벗어나진 못했지만 여러분 모두 건강한 날들 보내고 계시길 바랍니다. 주한인도문화원에서는 2021년도에도 다채로운 인도문화를 여러분께 소개해드리기 위해 다양한 프로그램을 기획하고 있는데요. 그 일환으로 오늘부터 5일간 한국과 인도를 잇는 연결고리 중 하나라 할 수 있는 불교에 대한 강연을 진행하려 합니다. 대한민국 불교교육의 대표기관이라 할 수 있는 동국대학교와 공동으로 기획된 이번 불교 강연 시리즈에서는 불교를 통해서 인도와 한국이 만나는 과정을 불교의 다양한 측면들을 통해서 살펴보려 합니다. 이를 통해 불교가 한국에서 지역화되는 모습이 인도와 한국의 만남에 있어 어떤 의미를 가지는지를 알아보도록 하겠습니다. 강의를 시작하기 전에 주한인도 대사님과 동국대학교 불교대학 학장님의 환영사를 정해 듣도록 하겠습니다. 먼저 스리프리아 랑가나탄 주한인도 대사님의 환영사가 있겠습니다. Namaste, Venerable Pokjen, Professor Kim Kyung Lee, Dr. Moon Hyung Gong, Venerable Chong Dok, Professor Huang Sunil, all other distinguished guests, faculty members, students from Dongguk University, and friends joining us today, Namaskar, Annyeonghaseyo. I am delighted to be addressing you at this special lecture series on the Buddhist legacy and India. The Indian Embassy and Indian Cultural Center, Seoul, are privileged to partner with Dongguk University in organizing this special lecture series on various aspects of Buddhism and the deep-rooted connections with India. Friends, we in India are deeply proud of our Buddhist heritage, deeply proud of the fact that it was from our Matrabhumi, our motherland, that Gautama Buddha gave the world the tenets of Buddhism. Lord Buddha lived, achieved enlightenment, preached and attained nirvana from India. There was a time when India was a major center for Buddhist studies, with institutions dedicated to the study of Buddhism and Buddhist philosophy, to which scholars from across the world journeyed to India, even at times when connections with India were very difficult indeed. It was the powerful tug of Buddhism and Buddhist philosophy that spearheaded India's cultural and historic influence across Asia, leaving an indelible mark on the world at large. The teachings of Lord Buddha transcended geographic and political boundaries, transcended social differences, acting as a bridge between different peoples and civilizations and encouraging us to interact with each other in a compassionate, tolerant and humane way. Buddhism, with its emancipatory and enlightening characteristics, captured the hearts of the common man as well as the educated people and the noblemen, helping in transforming social conditions and forging a sense of national unity in these countries. Friends, it's interesting to know that in the cultural interface between India and Korea, which dates back to the early years of the Christian era, some of our first interaction and most deep-rooted and long-standing interaction was driven by Buddhism. Our peoples were engaged in the exchange of goods, yes, but also in the exchange of ideas and of dharma. I understand that the contribution made by Korea in the further spread of Buddhism in this region is also significant. Indeed, the Korean variant of Buddhism marks a unique interplay with Korea's own traditions and has flourished by becoming part of the local belief systems and value patterns that are unique to Korean culture and tradition. It is this intermingling with local culture that has led to the absorption and the modification of traditional Buddhist ideals and philosophy, bringing it in tune with the preferences and the thought processes of the Korean people. This is a fascinating study in itself, and I would be curious to find out how and why Buddhism was able to get such a strong foothold in Korea and leave such a profound impact on Korean thought and culture. Friends, the Indian government is today making efforts to promote and preserve Buddhist heritage across the world. Also in India, but also across the world, in countries such as Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, and also Afghanistan. We are also taking concrete steps to promote the appreciation of the wealth of our own Buddhist heritage
by enhancing and improving the Buddhist circuit for the benefit of Buddhist pilgrims and tourists. The introduction, spread, and influence of Buddhism in Asia and in the rest of the world in general has been a remarkable development in world history and one that deserves serious study. I would hope that our deliberations in the course of this lecture series will help us to understand the connections between India and Korea through the means of Buddhism, and will help us thus to get a even deeper understanding of what brings the people of India and Korea closer together. I end by thanking you once again for joining us at this special lecture series on Buddhist legacy and India, and I thank you for your attention. 감사합니다. धन्यवाद. नमस्ते. 네, 감사합니다, 대사님. 실비라 랑가나탄 주한인도 대사님의 환영사였고요. 다음으로 오늘 이 강연 시리즈를 위해 정말 많은 노력과 고생을 해주신 황순일 동국대학교 불교대학 학장님께 환영사를 부탁드리겠습니다. 교수님. 예, 안녕하십니까. 동국대학교 불교대학 학장 황순일입니다. 이렇게 그 인도 대사관에서 그리고 인도 문화원에서 이렇게 그 불교를 주제로 한국과 인도 사이에 어떤 이런 아주 깊은 유대 관계와 어떤 인도와 한국이 만나는 어떤 이런 중요한 역할에 대해서 이렇게 강의 시리즈를 만들어 주신 거에 대해서 제가 먼저 아주 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. I'd like to say thanks to Director Sonu for preparing this auspicious lecture on the link between India and Korea, and also I'd like to express my deep thanks to Miss Kim Bo-min for preparing everything for this lecture series working. 인도와 한국은 아주 오랫동안 이렇게 교류를 해왔고, 사실상 우리 인도가 한국에 이렇게 수출한 것도 많고, 한국이 이제 인도에 수출한 것도 많습니다. 근데 이제 많은 분들이 뭐 인도가 한국에 이렇게 수출한 상품 중에 가장 뛰어난 상품이 뭐냐라고 많은 분들 이야기하는데, 그럼 제가 항상 인도가 한국에 수출한 상품 중에 최고의 상품은 불교다 이렇게 이야기합니다. 이 불교만큼 인도에서 한국까지 와가지고 한국 사람들의 정신적인 세계관이라든지 한국 사람들의 삶의 방식이라든지 우리 한국의 산천이라든지 한국의 문화를 바꿔놓은 종교는 아마 없을 것입니다. 그래서 이 불교라는 것은 사실상 인도와 한국을 연결하는 링크가 되고, 어떤 이 불교 문화를 통해서 인도와 한국이 하나가 되기 때문에 저희 동국대학교로서는 이렇게 인도와 한국이 이 하나가 될 수 있다는 어떤 불교를 통해서 어떤 이런 중요한 역할을 담당할 수 있게 됐다는 것에 대해서 아주 감사하다는 말씀을 드리고, 많은 분들이 오셨지만 한번 집에 가셔서 야, 그 인도가 우리나라에 수출한 것 중에 최고의 수출품이 뭔가? 불교가 인도가 우리에게 수출한 최고의 수출품이구나. 그리고 한번 생각해 보시죠. 얼마나 많은 것들을 인도가 변화시켰는지를 또 한번 여러분들이 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 그래서 제가 이번 강의를 위해서 이 많은 우리 동국대학교 불교대학의 교수님들 중에 뭐 신세대 교수님들이라고 할 수 있습니다. 모든 교수님들이 우리 새로운 제너레이션의 교수님들이고, 그래서 우리 태국에서 이제 공부하시고 한국에 오신 법진 스님, 그리고 이 동국대학에서 박사하고 영국의 킹스 칼리지에 이제 갔다가 오신 김경래 교수님, 그리고 우리 동국대학교에서 박사를 하시고 미국의 우리 스토니브룩에서 한 1년, 2년 정도 공부하고 오신 문영공 박사님, 그리고 영국의 옥스퍼드 대학에서 이제 박사하신 정덕 스님, 그리고 이제 저까지 이렇게 5사람이 한번 이 불교라는 것이 한국과 인도 관계를 얼마나 변화시켰고, 이 불교를 통해서 인도인들의 세계관이 우리 한국의 정신문화와 한국의 어떤 이런 생활 방식에 얼마나 큰 변화를 끼치는 건지를 한번 이야기를 해서 저희들이 이런 강좌를 통해서 한국과 인도의 관계가 좀 더 깊어지고 한국과 인도가 서로 교류하고 서로 좀 더 함께 할 수 있는 그런 가교 역할을 한번 해보자 하는 어떤 그런 마음으로 강의를 준비했습니다. 그래서 많은 분들 이 강의를 들으시고 뭔가 얻어가는 게 있었으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 예, 감사합니다.
네, 좋은 말씀 감사합니다, 교수님. 황순일 학장님께서 아까 말씀하셨듯이 강의 마지막 날인 금요일에 불교와 해상무역에 대한 강의를 해주실 예정이지요. 말씀하신 대로 여러분 모두 강연 끝까지 함께 해주시기 바랍니다. 자, 이제 오늘의 강의를 시작해 보겠습니다. 오늘 첫 번째 강의는 동국대학교 전자불전문화 컨텐츠 연구소 전임연구원이신 법진 스님, 강대공 선생님께서 해주시겠습니다. 강대공 선생님은 동국대학교 불교대학교를 졸업 후 동대학교 대학원 인도철학과에서 인도 불교 전공으로 석사와 박사를 졸업하셨습니다. 가산 불교문화연구원에서 연구원, 대국 출라론콘대학교 태국학연구소에서 개공원 연구원을 지내고 불교 문헌학, 불교 콘텐츠 데이터베이스 구축, 인도 불교와 동남아 불교의 문화 및 역사에 관해 연구하고 계십니다. 주요 저술로는 발칙한 금강경, 천수경 발칙하게 읽기 등이 있습니다. 그럼 강대공 선생님을 모셔서 강의를 들어보겠는데요. 강의 전에 강의 도중에 질문 있으신 분들은 채팅창에 글로 남겨주시거나 아니면 강의가 끝난 후에 질의응답 시간이 있을 테니 그때 직접 질문을 해주셔도 좋겠습니다. 그럼 강대공 선생님 강의 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 이렇게 먼저 이런 강의 자리에 초청받게 돼서 너무 기쁘고요. 우리 소누 원장님과 또 대사님, 인도 대사님께 무한한 기쁨을 감사를 드립니다. 제가 첫 번째로 이 시리즈의 연사를 맡게 됐는데요. 제가 말씀드리고자 하는 주제는 불교 문헌입니다. 예, 불교 문헌인데 보통 이제 불교 문헌이라고 하면 주로 이제 내용에 대해서 떠올리기 쉬우실 텐데요. 예, 제가 오늘 소개해드릴 이야기는 문헌의 내용보다는 이 불교의 문헌이 우리나라나 외국에서 어떻게 만들어지고 형성되었는지 그 형태를 보여드리려고 합니다. 그러면 제가 이제 만든 그 영상을 보면서요. 예, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예, 부제는 나무에 깃든 불교 문헌 이야기라는 주제로 잡아봤습니다. 잠깐만요. 네. 혹시 불교에서 불교에 관심이 오늘 오신 분 중에서는 사실 불교에 관심이 있으신 분들이 대부분이시겠지만 혹시 이런 단어들을 들어보신 적이 있으실까요? 수화탄생, 연부수 아래의 명상, 보리수, 수화항마, 그리고 살아상수, 중림정사. 혹시 이런 표현들을 들어보신 적이 있으신가요? 보시면은 전부 다 나무와 관련되었다는 것을 알 수 있습니다. 수화탄생 같은 경우에는 나무 아래서 부처님이 고타마 붓다죠. 고타마 붓다 부처님이 태어나시는 장면을 말하는 거고요. 연부수 아래의 명상은 부처님이 깨달음을 얻으시기 전에 처음으로 어릴 때 명상에 들던 장소입니다. 그리고 보리수 수화항마는 아마 잘 아시겠지만 부처님이 깨달음을 얻으실 때 장소였고요. 사라상수는 사라나무 두 그루 있는 사이에서 부처님이 열반에 드셨다, 돌아가셨다고 하는 장면이죠. 그리고 더불어서 중림정사라고 하는 것은 대나무 숲에 지어진 불교 최초의 사원입니다. 예. 혹시 이런 어휘들을 들어보셨는지 모르겠는데요. 잘 보시면 아마 전부 다 나무와 관련돼 있다는 것을 아실 수 있을 겁니다. 인도에서 나무는 굉장히 상징적이기도 하고 또한 현실적이기도 합니다. 그래서 이런 나무 밑에서 거대한 사건들이 일어나고 그 사건들의 기록이 어떤 장소, 어떤 나무 밑에서 일어났다는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 제가 이제 불교 문헌을 소개해 드리면서는 이 나무 이야기를 먼저 좀 하고 예. 본격적인 이야기로 들어갈 건데요. 예. 혹시 샬라나무라고 들어보셨습니까? 예. 보통 쌀나무라고 합니다. 우리가 먹는 쌀 말고요. 예. 발음이 쌀나무라고 하는데
우리 고대 인도어 산스크리트어로는 샬라라고 하는 나무입니다. 이 나무는 보시다시피 지금 가로수로도 많이 서 있고요. 열매도 있고 꽃도 되게 특이하게 돼 있죠. 예. 이게 이제 학명으로는 소레아 로부스타라고 하는데 아마 로부스타라고 하면 익숙한 분도 계실 거예요. 예. 왜냐하면 우리 보통 많이 마시는 커피 원두에 로부스타 품종이 있죠. 예. 아라비카도 있고 로부스타도 있잖아요. 예. 근데 로부스타가 대부분의 커피 품종이죠. 아마 이 나무도 그런 나무와 비슷한 가족 관계에 있는 나무인 것 같습니다. 예. 그리고 주로 이제 동남아나 네팔, 인도 등에서 자라는 나무인데요. 이 살라나무가 바로 부처님이 열반하시던 마지막 장면에 부처님의 열반 장소의 양쪽에 있던 나무입니다. 그리고 이 나무는 아마도 옛날에 집을 지을 때 많이 쓰였던 것 같아요. 단단하고 목재로서 아주 유명한 나무고 지금도 굉장히 유명한 나무인데 아마 이 나무는 너무 귀해서 관청에 허가를 받고 벌목을 해야 된다는 얘기를 들어본 적이 있습니다. 그 다음에 소개해드릴 나무는 아쇼카 나무인데요. 예, 쇼카라고 하면은 약간 슬픔, 비애 이런 뜻이 있습니다. 거기에 이제 부정접두어 아가 붙어서 아쇼카라고 하면 근심이 없다, 슬픔이 없다라고 하는 그런 의미인데요. 그래서 중국 사람들은 이 나무를 무수, 근심이 없는 나무라고 불렀습니다. 보시다시피 이 나무도 굉장히 꽃이 예, 아주 독특하고 예쁜 것을 보실 수 있는데요. 왼쪽 아래 그림은 사진은 방콕에 제가 살고 있던 사원으로 들어가는 길입니다. 길목인데 제가 찍어 놓은 사진이 지금 없어서 구글 맵에서 급하게 찾은 사진인데요. 예, 굉장히 방콕에서도 일반적으로 많이 가로수로 쓰고 있는 나무인데 바로 이 길쭉하게 생긴 이 나무가 아쇼카 나무의 일종이라고 합니다. 이름은 사라카 아쇼카라고 쓰고 있습니다. 그리고 세 번째 소개해 드릴 나무는 바로 연부수입니다. 연부수라고 하는 것은 인도말 잠부에서 왔습니다. 잠부. 잠부가 이제 발음이 연부수가 된 거죠. J하고 Y는 원래 그 발음상의 차이가 많이 나잖아요. 근데 아마 이거는 동서양을 막론하고 Y나 J가 이렇게 같이 쓰이는 사례가 되게 많은데요. 그런 음성학적 특징이 중국에 와가지고도 적용돼서 잠부가 연부가 되었습니다. 예. 이 나무 이름은 상당히 독특한데요. 예, 이 부처님이 이 나무 밑에서 어릴 때 최초의 명상을 했다고 알려져 있습니다. 이 나무 이름인 잠부는요. 인도 사람들에게 대단히 유명한 이름이라고 할 수 있습니다. 인도 사람들은 세계를 동서남북으로 나누고 이 동서남북 중에 남쪽이 우리 인간들이 사는 세상이라고 생각합니다. 그래서 아마 우리 중국에 와서는 이 잠부를 남선부주라든지 남연부제라든지 이렇게 약간 중국화된 이름으로 부르곤 했습니다. 이것의 이제 의미가 잠부죠. 정확하게 오른쪽에 한자에서 보다시피 연부라고도 발음되고 있기는 하지만요. 인도 사람들에게 아마 제가 인도 이제 철학을 전공한 입장에서 봤을 때 인도 사람들의 어떤 그 이미지 속에 남쪽이라고 하는 의미는 단순히 우리가 생각하는 남쪽이 아니라 그 우주에서 우리가 살고 있는 남쪽이라는 의미가 있기 때문에 대단히 중요하죠. 물론 인도 내에서도 남쪽과 북쪽을 부르는 이름이 따로 있습니다. 인도 북쪽은 우리 보통 우따라라고 하는데요. 우따라는 위쪽이란 뜻인데요. 보다 위쪽이란 뜻인데 북쪽이란 의미로 쓰였습니다. 그래서 아마 인도 지명 중에 우따라프라데시 같은 표현을 아마 알고 계실 겁니다. 그리고 남쪽 그러니까 북쪽 우따라프라데시는 단순히 북쪽이 아니라 남쪽의 북쪽인 거죠. 남쪽의 남쪽도 있습니다. 남쪽의 남쪽은 보통 우리가 데칸이라고 부르는데요. 예, 물론 인도 지역에서 데칸은 거의 중부에 더 가깝지만 사실은 남쪽이라는 뜻입니다. 산스크리트로 닥시나라는 의미에서 데칸이라는 표현이 발전됐습니다. 그러니까 데칸은 인도에서 볼 때 남쪽의 남쪽인 거죠. 그러니까 이제 이런 표현 말고도 인도 전체를 남쪽으로 보는 입장에서 바로 잠부라는 표현이 탄생했는데요. 이 잠부는 또 다른 쪽으로도 쓰이죠. 보통 우리 인도에서
동쪽을 흐르는 강을 강가강이라고 그러죠. 예, 강가강이라고 그러고 또 서쪽을 흐르는 강을 보통 인더스 강이라고 그러는데요. 보통 인더스에서 인도라는 이름이 나왔죠. 한편 오른쪽에 있는 강가 강과 인더스 강을 대표적으로 보는 시각도 있지만 대부분 인도 내에서 또 다른 두 개의 강 이름을 대표적으로 들라고 하면 우리 보통 강가 야무나라고 하는 이름을 들고 있습니다. 이 야무나가 바로 이 잠부와 같은 발음입니다. 그러니까 중국에서만 연부라고 발음이 된 게 아니라 인도 내에서도 예, 야무나, 잠부 조금 다르죠. 그리고 이제 뭐 약간 지금 좀 첨예한 정세를 겪고 있기는 하지만 인도의 이제 북쪽에 우리 인도 최북단에 보면 카슈미르가 있죠. 예, 카슈미르의 인도 쪽 이름이 뭡니까? 예, 잠부 카슈미르죠. 그래서 이렇게 잠부라는 말은 대단히 인도 사람에게는 의미 있는 표현이다라고 할 수 있는데요. 태국에서도 이 잠부 나무를 제가 본 적은 없는데요. 태국의 잠부 나무의 일종으로 보이는 사과나무가 있습니다. 보통 우리 로즈 애플이라고 그러는데요. 예, 로즈 애플은 이제 붉은 사과라는 아마 뜻인 것 같은데, 예, 이 로즈 애플을 이제 태국 사람들은 이 과일로 먹습니다. 이런 과일을 혹시 태국 여행이나 동남아에서 보신 분이 있을 거예요. 약간 저는 항상 이게 사람 이를 닮은 것 같다고 생각하는데요. 예, 약간 이 같지 않습니까? 예. 이렇게 빨갛고 이 과일을 지금 왼쪽에 보이는 이 과일을 태국 사람들은 촘푸라고 부릅니다. 촘푸. 보통 영어 지명으로는 아마 영어 이름으로는 아마 로즈 애플이라고 부르는 것 같습니다. 이 촘푸도 잠부의 아마 다른 이름으로 어, 알고 있습니다. 그리고 무엇보다 제일 중요한 건 이제 보리수죠. 예, 보리수는 뭐 너무 중요해서 예, 아마 불교에 관심이 없으신 분도 잘 알고 계실 거예요. 근데 굳이 이걸 이제 인도 보리수라고 부르는 데는요, 예, 바로 서양의 보리수가 있기 때문입니다. 인도 보리수는 보시다시피 예, 이렇게 잎이 아주 독특하게 생겼습니다. 그래서 이 잎을 기념품으로 이렇게 보관하시는 분도 되게 많은데요. 이 사진은 제가 우리 경기도 고양에 가면 예, 원각사라는 절이 있습니다. 그 원각사의 스님께서 옛날에 인도에 유학을 떠나셨다가 이 가져온 보리수를 계속 키워서 지금 굉장히 많은 저 새끼를 놓고 있는 그 보리수 잎 중에 하나인데요. 예, 잎이 끝이 뾰족해서 금방 봐도 이게 보리수라는 것을 쉽게 구분할 수 있습니다. 그래서 보통 이 보리수는 불교 때문에 보리수가 되었습니다. 예, 보리라는 말은 원래 산스크리트 보디, 깨달음이라는 뜻에서 왔습니다. 부처님이 이 나무 밑에서 마지막 깨달음을 얻었기 때문에 우리가 보통 이 나무를 보리수라고 그 이후로 부르게 됐는데요. 보통 이전의 이름은 핏발라 나무였다라고 생각하고 있습니다. 예. 그래서 이 나무의 학명도 예, 어떻게 읽어야 되죠, 이거? 피쿠스 릴리지오사? 예. 릴리전이 종교죠. 예, 종교적인 그런 의미를 가지고 있는 학명을 갖고 있습니다. 지금은 이제 너무도 유명해진 나무인데요. 말씀드린 대로 이걸 인도 보리수라고 굳이 부르는 이유는 바로 전혀 다른 나무, 서양의 보리수와 아주 한국 이름이 똑같기 때문에 그렇습니다. 외국 사람들은 이거를 비슷한 이름으로 부르지 않지만 한국에서 이 나무를 보리수라고 부르면서 이제 인도 보리수와 차이를 갖게 됐는데요. 이 서양의 보리수는 참 재밌게도 이 서양의 보리수가 유명해진 거는 바로 가곡 때문이죠. 아마 보리수라는 가곡을 알고 계실 텐데요. 예, 보리수라는 가곡은 알려진 대로 슈베르트라는 서양의 작가가 만든 노래인데 이 노래의 시를 누가 지었냐면 독일의 빌헤름 밀러라는 사람이 지었습니다. 이 시를 가지고 슈베르트, 그의 친구였던 슈베르트가 보리수라는 이름으로 가곡을 짓게 되었는데요. 아주 공교롭게도 이 빌헤름 밀러의 아들이었던 막스 밀러라는 사람이 여러분 잘 아시겠지만은 독일인의 사랑이라는 소설로 유명한 사람이죠. 바로 그 빌헤름 밀러의 아들입니다. 이 막스 밀러가 서양인 최초로 인도의 산스크리트와 불교를 공부했던 사람 중에 한 사람이고 이 사람이 지금 오늘날 일본 저펜 일본의 학자들을 불교를 가르치고
산스크리트를 가르쳤습니다. 그러니까 아주 전혀 어떻게 보면 전혀 연관성 없이 보리수라는 이름을 갖게 된 두 가지의 전혀 다른 나무가 이렇게 공교롭게도 불교와 인도, 한국, 일본에 와서 만나게 되는 현상을 겪게 된 아주 유명한 사례라고 할 수 있죠. 예. 그래서 이제 이 나무들은 소개해 드린 대로 부처님의 생애와 깊은 연관들이 있는데요. 예, 이 그림은 아주 보시기에 단순해 보이실 겁니다만, 예, 이 그림은 아주 새로 그려진 그림에도 불구하고, 예, 지금은 존재하지 않는 사진으로만 남아 있는 그림입니다. 예, 2011년도 경이었던 걸로 기억하는데요. 태국의 승가 대학인 가장 큰 승가 대학인 마하출라롱콘 대학의 다르마홀 지하에 그려진 새로 막 그린 그림입니다. 태국 사람들은 불화를 그릴 때 옛날 그림을 보존하지 않고 옛날 그림 위에 덧칠을 해서 계속 보수를 하는 성향을 가지고 있는데요. 이 그림은 아주 새로 지은 그린 아주 깨끗하고 예쁜 그림이었습니다. 부처님의 생애를 그 다르마홀 내부에 다 지었던 그림인데 이 그림을 그린 후에 저희들이 갔을 때는 거의 1년이 지나지 않았다고 들었어요. 그래서 이게 너무 캄캄해서 사진이 잘 안 나왔었는데 아무튼 그때 찍은 사진들입니다만 2000 그로부터 2002년인가 2012년인가에 홍수가 왔습니다. 아유타에 큰 홍수가 와서 1년밖에 안 됐지만 이렇게 홍수에 잠겨서 완전히 사라져 버린 지금으로서는 굉장히 귀한 몸이 된 그림입니다. 맨 왼쪽에 보시면은 어떤 그림 같습니까? 예, 바로 부처님이 태어나시는 장면인데 어머니 마야 부인이 나뭇가지를 붙잡고 있죠. 요게 바로 아쇼카 나무입니다. 예, 무수죠. 중간에 있는 게 부처님의 최초 명상과 관련된 잠부 나무고요. 예, 맨 오른쪽 그림이 바로 샬라 나무입니다. 예, 부처님이 열반에 드실 때 있었다고 하는 샬라 나무죠. 나무 얘기를 계속 드려서 조금 지겨우실지도 모르겠는데요. 예, 이런 이야기를 듣고 나면 바로 이런 아주 복잡한 그림들에 대해서 이제 흥미가 생기실지도 모르겠어요. 예, 이런 그림을 보신 적 있으신가요? 예. 통도사에 있는 부처님의 생애를 8장면으로 그린 팔상도라는 그림의 일부입니다. 맨 왼쪽에 보시면 지금 맨 왼쪽 그림 상단에 보시면 좀 전에 보여드렸던 마야 부인이 부처님을 탄생시키는 장면 아쇼카 나무를 잡고 있고요. 예, 중간 그림은 뭔가요? 수화 항마상이네요. 부처님이 마왕과 싸우는 장면인데 나무 밑에 앉아 계시죠. 이건 아마 보리수일 겁니다. 그리고 맨 오른쪽 그림은 부처님이 열반에 드실 때 살라 나무가 있죠. 예. 그렇게 있는데 이게 너무 그림이 지금 커서 복잡하고 커서 잘 안 보이실 테니까 조금 세분화해서 보여드릴게요. 예, 이렇게 잡고 있죠. 근데 아마 보시면 나무는 그냥 소나무 같아요. 이게 이제 중국에서 그려진 그림이기 때문에 아쇼카 나무가 소나무처럼 보입니다. 역시 마왕과 싸우는 장면인데 보리수도 역시 소나무처럼 보이네요. 예, 이건 살라나무죠. 예, 요거는 조금 다르게 보입니다. 예, 이제 이런 그림들을 이해하실 수 있게 되죠. 이렇게 굉장히 불교는 부처님의 생애와 관련해서 나무와 인연이 깊다고 할 수 있습니다. 그런 의미에서 이제 나무들을 좀 소개시켜 드렸는데요. 바로 이제 불교 문헌이 부처님의 생애뿐만 아니라 부처님이 돌아가시고 난 이후에 바로 이 나무를 통해서 부처님의 45년간의 설법이 이렇게 그림으로 저 나무에 새겨지게 됩니다. 예. 왼쪽에 보시는 게 나무 목판에 새겨진 우리나라 고려대장경이고요. 오른쪽에 있는 것은 나뭇잎입니다. 예, 나뭇잎에 새겨진 폐엽경이라고 보통 부르는 동남아시아나 스리랑카, 인도 방식의 기록입니다. 이 두 가지는 결정적인 큰 차이가 있는데요. 물론 나무와 나뭇잎에 새겨졌다는 소재의 차이도 있지만 사실 이제 나무에 새겨진 것은 인쇄용이고요. 나뭇잎에 새겨진 것은 독본, 읽는 용도입니다. 용도 자체가 전혀 다른 거죠. 불교에서는 이렇게 경전들을 모두 백과사전처럼 모아서 보통
대장경이라고 불렀습니다. 물론 대장경 말고도 뭐 중경이라든지 일체경이라든지 삼장이라든지 여러 가지 표현이 있습니다만 대표적으로는 대장경이 가장 유명하죠. 이것은 뭘까요? 이것은 바로 티베트 대장경입니다. 티베트에서 종이에 만든 대장경인데 이 대장경을 재단을 되게 길게 하거든요. 한 50cm 정도 한 것을 이렇게 천으로 감아서 세로로 집어넣습니다. 그러니까 이게 책꽂이인 거죠. 예, 굉장히 큰 규모의 대장경인 것을 알 수 있습니다. 사실 나무나 나뭇잎에만 새기는 건 아닙니다. 예, 왼쪽에 보시면 지금 활자본이죠. 예, 보통 우리 서양에서 타입셋이라고 부르는데요. 활자본은 글자 하나하나를 전부 다 쇠붙이로 만들어서 이렇게 조립을 하면 여러 개의 책을 만들 수 있습니다. 순서만 바꾸면요. 예. 그러니까 어떤 특정한 책을 만들고 이 책의 배열을 바꾸면 또 새로운 책을 찍을 수도 있죠. 인쇄기로 계속 사용할 수 있습니다. 예. 그렇지만 이건 새로 만들었지만 어떻습니까? 인쇄를 하게 되면 예, 나무로 만든 종이에다가 인쇄를 하게 되죠. 두 번째 보이는 것은 약간 화살표처럼 보이는 건 단편이긴 하지만 석경이라고 불리는 돌에 새긴 대장경이고요. 예, 우리나라에 있습니다. 지금 동국대학교 박물관에 있는 석경도 있습니다. 그 다음에 오른쪽에는 약간 두루마리처럼 생겼는데요. 바로 이게 나뭇잎에 새겨진 전형적인 우리 폐엽경이라고 부르는 경전입니다. 그런데 이제 이렇게 말려 있으면 말린 상태로 땅 속에서 발굴이 되는데요. 보통 옛날 사람들 우리 이제 추측하기로는 옛날 사람들이 서역에서 중국으로 우리 보통 중국 입장에서 서쪽 지방 뭐 인도 넘어서 뭐 지금 중동 지방까지도 보통 서역이라고 불렀습니다. 통틀어서요. 이게 중국 기준에서 이제 서역이라고 부르는 거죠. 그 서역에서 사람들이 인제 어떤 그 거상들이 인제 중국으로 인제 건너오게 되는데요. 예, 중국으로 건너오면서 일종의 벽사라고 하죠. 벽사. 예, 부적입니다. 근데 인제 진짜로 우리가 생각하는 부적이 아니라 어떤 종교의 그 가르침이 담긴 경전류를 인제 품고 오게 됩니다. 그중에 불교도 인제 그런 역할들을 많이 했는데요. 아마 그때 가장 인기 있었던 것은 금강경이라는 경전으로 우리가 생각하고 있습니다. 그래서 그 자기들의 문자로 그런 금강경 같은 것을 인제 폐업경에다 써서 내용은 모르지만 가슴에 품고 인제 중국으로 오게 되는데요. 그 도중에 이 부적으로서의 금강경이라는 책은 다 부서지게 됩니다. 이제 나뭇잎에 새기다 보니까 너무 오래 안 가고 부서지게 되는데 아마도 이것을 공동으로 버리는 일종의 쓰레기통이죠. 분리수거장인데 공동으로 버리는 곳이 있었던 것 같습니다. 그래서 이제 이런 공간에다가 저런 책들을 모두 낡으면 다 버리고 새로 베껴서 들고 가는 방식을 취했던 것 같은데 거기서 이제 발견되면 보통 1000년 막 1500년 이렇게 되는 엄청나게 오래된 문헌들인데 그게 나뭇잎에 있는 거다 보니까 이게 이제 미라처럼 빳빳하게 굳은 상태로 말린 상태로 굳어 있는 거죠. 그 굳은 상태를 이제 우리가 복원하기 위해서 지금은 최첨단 화학 약품 그다음에 이제 컴퓨터 스캐닝 기술 같은 게 있기 때문에 쉽게 작업을 보다 할 수 있지만 이걸 떼는 작업에서 예, 이 글자들이 완전히 서로 붙어 있는 예, 그런 걸 볼 수 있는 거죠. 예, 지금도 보시면 아시겠지만 손대면 그냥 다 때려 부셔지는 예, 그런 상황입니다. 저런 게 이제 아주 초기 형태의 우리가 폐업이었다라고 생각할 수 있습니다. 반면에 동남아시아의 스리랑카나 동남아시아의 폐업경은 우리 지금 4번 사진에서 보는 것처럼 조금 더 두꺼운 용지에 길쭉하게 해서 중간에 끈을 달아서 넘겨가면서 볼 수 있게 만들었습니다. 그래서 좀 더 보관이 좀 좋았던 것 같아요. 제법 긴 사이즈입니다. 그리고 이렇게 보시면 중간에는 아주 지금 5번 사진은 나무 막대입니다. 나무 막대에 아주 단편의 경전이 새겨진 경우고요. 그다음에 6번 사진 같은 경우에는 어떻습니까? 이것은 금판입니다. 금판을 이제 얇게 금박 정도는 아니고요. 제법 철판처럼 두껍게 만든 금판을
뒤에서 우리 스타일러스라고 그러죠. 철로 된 어떤 일자 스크류 드라이버라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 일자 스크류 드라이버 같은 걸로 뒤에서 찍어서 새기는 방식의 근판 경전입니다. 예. 이런 식의 여러 가지 이제 소재들이 있습니다만은 이제 대부분 우리가 나무와 나뭇잎에 이런 경전들이 새겨졌다라고 이제 말씀드릴 수 있죠. 예. 그리고 이 지금 보여드리는 건 석경입니다. 예, 석경인데 돌에 새겨졌는데 오래 가라고 돌에 새겼지만 돌이 이제 오히려 부서지기 쉬운 소재라 잘못 다루면 또 덩치가 크니까요. 부서지기 쉬운 사례라 지금 우리나라는 한국은 단편으로만 이렇게 가지고 있습니다. 중국에서 1950년대에 발견된 석경입니다. 돌로 된 대장경인데요. 요렇게 돌로 무려 약 14,000판 정도가 산에서 발견됐습니다. 그래서 이 경전들을 이제 어떻게 처리할 것인가를 두고 중국 정부에서 당장 해결을 못 해갖고 다시 묻어버리는 왜냐면 이제 해결 방법이 나와야 이게 더 할 수 있으니까요. 우리 그 진시황릉에 가면 토용이라고 해가지고 그 병사들 저거 있잖아요. 그 병사들의 그런 그 컬러들이 햇빛에 다 날아가니까 일부만 공개하고 나머지는 다시 묻는 일이 생겼다고 하는데요. 역시 석경도 마찬가지로 지금은 어느 정도까지 진척이 됐는지는 모르겠습니다만은 아마 이렇게 돌에 새겨진 대장경들도 있습니다. 요거는 대장경은 아니고 비석입니다. 비석인데 당나라 시대 7세기 정도에 만들어진 비석인데 마치 이런 식으로 석판 대장경이 만들어졌다고 생각할 수 있죠. 금판을 좀 소개해드리자면요, 우리 왕궁리 5층 석탑이라고 부르는 전북 익산에 있는 고려시대의 탑인데요. 이 탑 안에서 아까 처음에 소개해드렸던 금판 금강경이 나왔습니다. 예, 이렇게 생겼죠. 그러니까 아마 이거를 찍어서 글을 써야 되니까 상당히 금 자체도 많이 필요했겠지만 기술이나 이런 것들이 많이 들어갔을 것 같습니다. 예. 그리고 이제 일반적으로 가장 대표적인 인제 그 스리랑카에서 만들어진 폐엽경인데요. 이 경전들은 주로 나뭇잎을 이렇게 쪼갠 다음에 아마 저기 남쪽 국가에 가 보신 분들은 파인애플이나 바나나 나무 같은 거 보시면은 굉장히 그 키가 크고 위에 순들이 이렇게 부채처럼 쫙 펼쳐진 걸 아실 수 있을 겁니다. 근데 그렇게 우리 그 죽순처럼 이 펼쳐지기 전에 새순은 칼을 넣어서 쪼개면 원래 타고 태어난 그 결대로 이렇게 부서집니다. 그래서 그렇게 쪼개 가지고 그걸 인제 가공한 다음에 이렇게 쓰게 되는데요. 먼저 펴지고 나면 쓸 수가 없습니다. 그래서 새순 때 쪼개서 가공을 하는데 이렇게 코코넛이나 이런 것들 약재를 넣고 삶은 다음에 말리고 그거를 인제 대나무 같은 데 돌려서 비비고 그다음에 양끝을 자르고 인두로 지지고 저단에서 쓰는 굉장히 많은 공정이 들어갑니다마는 습도 조절을 조금만 잘못하면 별로 오래 오지 못하고 다 부서지는 그런 현상이 있다고 합니다. 네, 지금 보시다시피 저렇게 나무 위에서 저렇게 순이 다 펼쳐졌잖아요. 저렇게 순이 펼쳐지면 쓰기 힘들고 펼쳐지기 전에 안쪽 순들을 이제 쪼개서 저렇게 삶은 다음에 철필로 쓰고 그다음에 그 위에 먹물로 인제 찍은 다음에 쌀가루라든지 이런 걸 인제 덮어서 닦아내면 그 홈 안에 들어있던 데 잉크가 들어가고 글자와 면이 나눠지는 거죠. 예. 지금 보시는 건 아마 스리랑카 문자 싱할리인 것 같습니다. 예. 이렇게 현대적으로도 이렇게 많이 만들어내고 있습니다. 이게 전부 다 책이라고 생각하면 됩니다. 이게 꼭 불경뿐만 아니라 이런 일종의 출판이랄까요? 인쇄랄까요? 이제 이런 문화가 동남아시아에서는 이런 식으로 발전되었습니다. 그리고 인제 그걸 보호하기 위해서 이렇게 캡을 씌우는데요. 이 캡도 색깔에 따라서 왕궁에서 기증한 것은 이제 금색이나
은색을 씌우고 일반인들이 이제 하게 된 거는 그냥 컬러로 하게 됩니다. 그래서 이제 색깔만 봐도 이런 게 그런 왕궁에서 주조한 것인지 아니면 일반인들이 만든 것인지 구분이 가능하죠. 영상을 하나 보여드리겠습니다. 지금 제가 계속 스크립트만 보고 진행을 했는데 지금 잘 들리시는지 모르겠어요. 한번 확인을 잠시만요. 지금 잘 되고 있는 거죠? 네, 지금 그냥 진행을 하겠습니다. 예. 혹시 소리가 있는 건가요, 선생님? 지금 소리가 있는데 안 들리네요. 예. 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠네. 예, 소리는 어떻게 지금 출력을 해야 될지 모르겠어요. 제가 줌에 익숙하지가 않아서 아마 그냥 요걸 보시면서 그냥 제가 말로 네네. 설명드리겠습니다. 저렇게 세 손으로 세 손으로 저렇게 따서 보시면 이미 막 쪼개지고 있죠. 이게 대나무처럼 원래 결이 있게 태어났기 때문에 이제 새순대 쪼개면 저렇게 쪼개집니다. 쪼개지고 마치 부채처럼. 저걸 이제 그냥 냅두면은 나뭇잎으로 쫙 펴지는 거죠. 스님들이 이렇게 이런 작업들을 그 장인처럼 이렇게 전해 내려오는 거죠. 사실 지금은 저런 스타일이 필요가 없는데 이제 하나의 역사가 된 거죠. 저 뒤에 지금 뭐 소리는 안 들립니다만은 저 뒤에 있는 스님 같은 경우에 동국대학교에서 유학을 하신 스님이십니다. 그래서 한국말도 좀 잘하시는데요. 예. 우리도 어떤 뭔가를 할 때 이렇게 약재를 쓰지 않습니까? 아니면 우리 나무 가공할 때 바닷물 같은 데 담궈서 가공을 하듯이 이 사람들도 이렇게 코코넛이나 파인애플 같은 걸 넣고 잎을 같이 삶습니다. 그렇게 해서 이제 이렇게 말려서 말려서 저렇게 비벼서 다시 가공을 하는 거죠. 이제 거친 측면을 이제 나무를 대고 저렇게 잘라내고 이제 불인두를 이렇게 만들어서 저렇게 겉이 깨지지 않도록 이제 지지는 거죠. 그렇게 해서 지금 아무것도 안 보이지만 저렇게 못 같은 철필로 저게 생깁니다. 근데 혹시 여러분 드래곤볼이라는 만화를 아십니까? 그 스리랑카 스님들이 드래곤볼 제가 한번 직접 물어보고 싶었는데 이상하게 저렇게 철필 쓰시는 스님들 뒤에 그 스티커에 다 드래곤볼 스티커가 붙어 있더라고요. 근데 이 경우뿐만 아니라 그래서 뭔가 한때 그런 애니메이션이 스리랑카에 유행을 했던 것 같아요. 소리가 나오면 조금 더 액티비티 할 건데 소리가 안 나와서 조금 아쉽습니다. 저렇게 나이 많은 스님들도 저렇게 쓰시고 일단 기본적으로 저쪽 전통은 다 모두 내용을 외웁니다. 그래서 보고 쓰지 않는 전통이죠. 예.
저렇게 이제 먹물을 잉크를 저렇게 완전히 전체에다가 다 펴서 바르고요. 예. 그러면 이제 아까 전에 못으로 팠던 그 자리에 잉크가 깊이 들어가고 저렇게 닦으면 저렇게 글자가 선명하게 드러납니다. 이게 이제 폐역경의 과정이죠. 네, 그렇게 해서 이제 이런 것들이 만들어지게 됩니다. 예, 분실을 위해서 저렇게 끈으로 묶어서 넘겨가면서 예, 보게 되고요. 그것과 이제 비슷한 전통을 따라 만든 게 바로 이 티베트의 대장경인데요. 예, 티베트 대장경은 이제 기본적으로 기술이 발달했다고 할까요? 예, 조금 큰 종이에다가 만드는 방식은 같지만 종이에다가 그냥 붓으로 쓰는 방식을 채택했습니다. 굉장히 큰 아까 처음에 보여드렸던 그런 그 보자기에 쌓여 있던 것들이 바로 이런 형태로 생겼습니다. 그래서 이렇게 길게 책꽂이에 집어넣는 방식을 쓰고 있습니다. 원래 중국 전통은 그런 전통이 아닌데요. 이런 인도나 동남아시아의 전통을 따라서 그런 식으로 만든 책도 있습니다. 별로 흔하지는 않죠. 거의 없는 책인데요. 이 책은 이제 그 우리 실크로드의 관문, 중국 실크로드와 중국의 관문인 돈황에서 발굴된 거의 없는 형태의 경전입니다. 예. 그리고 이제 태국도 이렇게 종이에다가 이렇게 접어서 마치 아까 보여준 폐엽경 같은 형태로 책을 만들어서 쓰게 되는데요. 요런 방식을 이제 보통 우리 학자들은 폴더 타입이라고 그럽니다. 폴더 타입이라고 그러는데 우리 한문으로는 절첩형이다 그럽니다. 그래서 이제 오른쪽에 보시면 아시겠지만 이제 중국식 어, 저 책이고 절첩본이고 왼쪽은 현대 동남아식 절첩본입니다. 이렇게 예. 그렇게 이제 만들어지는데요. 예, 우리 목판본은 그러면 어떻게 만들어질까요? 목판본. 예, 우리 동아시아 전통의 목판본은 먼저 종이에다가 글을 쓰고 나무를 이제 벌목해서 그 나무를 가공한 다음에 저렇게 썼던 용지를 거꾸로 붙이고 예, 망치로 조금씩 조금씩 파내는 그런 방식을 취하고 있습니다. 그러면 이제 이렇게 글자가 뒤집어진 예, 목판본이 나오는 거죠. 저기 뒤집어진 데다가 종이를 붙이고 인쇄를 하면 이제 반대로 뒤집어져서 제대로 볼 수 있는 방식이 됩니다. 보시면 아시겠지만 양쪽으로 조금 툭 튀어나온 부분은 새로 나무를 덧대서 끼우는 방식입니다. 그렇게 해야 이 목판본이 틀어지지 않고 오래 갈 수 있기 때문에 그런 방식을 사용하고 있습니다. 아주 아름다운 글씨체로 쓰여진 대장경이죠. 우리가 저런 대장경을 약 8만 1,200여 매를 가지고 있습니다. 지금 현재 경남 합천군 해인사에 세계 소장돼 있고요. 약 800년 전에 해인사로 만들어졌습니다. 그리고 해인사로 옮겨졌고 일부는 남해에서 만들어졌고요. 경남 남해에서 만들어졌던 것 같고 또 일부는 강화도에서 만들어졌습니다. 그렇게 해서 육로와 해로를 통해서 지금의 해인사까지 옮겨졌죠. 예, 그러면 이 폐엽경을 잠깐만요. 영상을 하나 더 보여드리겠습니다. 아이고, 예, 요 영상은 지금 소리가 안 나오니까 그냥 패스하도록 하겠습니다. 예. 그렇게 해서 아까는 뒤집어졌지만 이렇게 바르게 찍혀서 인쇄본은 나오게 됩니다. 그리고 이제 이렇게 된 인쇄본을 이제 바인딩을 해야 되는데 우리 왜 책 낱장도 그 책을 이제 인쇄를 다 하고 나면 한쪽을 묶지 않습니까? 이제 우리나라나 이제 중국은 우리나라는 이제 왼쪽을 묶죠. 예, 일본이나 중국은 오른쪽을 묶나요? 그래서 옛날 책들 보시면 이 순서가
반대로 되어 있죠. 우리는 이제 서양식 기준으로 왼쪽에 바인딩을 이제 해서 책을 보게 되는데 처음에 이런 바인딩 기술이 없었을 때는 이렇게 두루마리 형태로 아까 거기다 인쇄를 한 것들을 여러 장을 붙인 다음에 돌돌 말아서 바인딩을 하게 됩니다. 그런데 이렇게 바인딩을 하게 되면 묶을 때 이 뭐 이렇게 이런 물체를 말아 보신 분 아마 아실 겁니다. 이게 똑바로 잘 말리지가 않습니다. 그리고 말리는 과정에서 훼손이 될 수도 있고요. 그래서 이제 귀한 문서는 양쪽에다가 나무로 된 둥근 나무 심을 끼워 가지고 바인딩을 하게 됩니다. 그러면 이제 양쪽으로 몰 수도 있고 우리 왜 사극 같은 데 보면 그 임금님이 이렇게 상소문 같은 것도 그렇게 하지 않습니까? 이제 이게 그 당시 일종의 책인 거죠. 그래서 이렇게 넣어서 나무심을 넣어서 이렇게 바인딩을 하게 되는데요. 이 나무심을 옛날에는 아마 쇠뇌라고 불렀습니다. 쇠뇌. 쇠뇌라고 하면 어떤 게 떠오르십니까? 뭔가 단단한 막대기가 떠오르시죠? 그래서 이 쇠뇌를 한자로 쓸 때 우리가 바로 권이라는 표현을 썼습니다. 그래서 지금도 우리가 책을 한 권, 두 권, 세 권, 네 권 할 때 그 권이라는 표현이 바로 이 지금 조금 왼쪽 화면에 조금 보이는 권이라는 저 막대기에서 나온 이름입니다. 원래 동양에서는 책을 셀 때 권이라는 수량사를 쓰지 않고 책이라는 수량사를 썼었죠. 지금도 이제 가끔 옛날 책에는 씁니다마는 1책, 2책, 한 책, 두 책 이런 표현을 이제 썼듯이 요게 바로 우리가 지금 권의 시초가 되었습니다. 그래서 이제 요렇게 말린 것들을 우리가 보통 바인딩하는 방식을 권자본이라고 부릅니다. 권자본. 이렇게 하면 보관하기에 굉장히 좋다라고 할 수 있습니다. 그렇지만 단점은 이렇게 하면 읽을 때 되게 힘듭니다. 저 안쪽에 있는 거는 한번 읽기 위해서 그걸 보기 위해서는 전체를 다 풀어야 되기 때문에 읽기에는 별로 좋은 방법은 아닙니다만은 보관상은 굉장히 좋죠. 물론 무거워서 들고 다니기에도 조금 휴대는 힘들다고 할 수 있습니다. 그래서 이런 권자본이 보존용으로 많이 쓰이는 방법이고요. 요 방식은 우리가 절첩본, 아까 보여드렸죠. 폴더 타입인데요. 이 절첩본 타입은 책을 읽기에 굉장히 좋습니다. 대충 내가 위치만 알면 금방 그 자리를 찾아가서 책을 읽을 수 있는데요. 단점은 저 접은 부분이 종이가 되다 보니까 계속 폈다 접었다 하면서 떨어져 버립니다. 그런 이제 단점이 있죠. 그래서 이제 어떤 용도, 읽기 위한 거냐, 보관하기 위한 거냐에 따라서 절첩본을 선택하는 경우도 있고 권자본을 선택하는 경우도 있었다고 합니다. 예. 그리고 이제 이런 인쇄가 되기 위해서는 사실 이제 가장 중요한 건 종이죠. 아마 동남아시아에서 앞에 보여드렸던 경우에 나뭇잎을 저렇게 힘들어서 가공하는 이유는 바로 종이 기술이 없었을 때이기 때문인데요. 종이는 중국에서 발명되긴 했습니다마는 아마 고려 시대부터 종이 기술은 한중일 삼국, 한국, 중국, 일본 삼국 중에 고려 한국이 가장 뛰어났던 것으로 알려져 있습니다. 그래서 한지 기술이 굉장히 발달했기 때문에 제가 이제 지금도 동남아시아의 그 탁본이라고 하지 않습니까? 비석이라든지 여기 있는 글씨를 이렇게 인쇄하기 위해서 거기다가 이제 잉크를 바르고 종이에 붙여서 뜨는 방법, 탁본하기에 한국의 한지가 가장 뛰어났다고 알려져 있습니다. 그래서 지금도 그 탁본하시는 학자분들이 이렇게 한국에서 간다고 그러면 이 한국 종이를 부탁하시는 분이 종종 있곤 하는데요. 아마 고려 시대에도 이런 현상이 굉장히 많이 일어났다고 합니다. 아마 중국의 대단히 유명한 그 문호 중에 소동파라는 학자를 아마 아실 겁니다. 그 소동파도 항상 한국에 가는 사람이 있으면 고려지를 사다 달라고 부탁했고 고려지 선물이야말로 나에게 가장 좋은 선물이라고 했을 만큼 이 고려지는 옛날부터 한중일 삼국 중에 가장 유명한 것으로 알려져 있습니다. 기술은 어느 정도였냐면요. 이렇게 종이에 색깔을 입힐 수 있을 정도였습니다. 그래서 이렇게 감지나 흑지 같은 것을 만들어서 종이 자체에 채색을 해서 나올 정도였고요. 거기에 쓰는 잉크 역시 이렇게 금박을 갈아 넣은 금리라고 하는데요. 이 금리로 글씨를 쓰는 이런 사례. 그다음에 이제 이거는 이제 청지죠. 예, 이거 정확한 제가 이름은 모르겠습니다만은 보통 우리 청지라고도 많이 하는데요. 이렇게 아주 남색 색깔을 입힌 종이를
보실 수 있을 겁니다. 역시 금리로 쓰여졌고요. 요건 이제 감지죠. 예, 감물 같은 건데 우리 보통 뭐 영어로는 오크 컬러라고 그러나요? 예, 오크 컬러에다가 은을 갈아서 이렇게 썼는데 요거 진짜 은인지 금처럼 금은 진짜 금을 쓰는데요. 은은 잘 모르겠어요. 예, 은리로 썼다는 걸 알 수 있죠. 그러니까 고려 시대의 종이 기술이 이미 상당히 하이테크였다는 걸 이제 알 수 있습니다. 보시다시피 이제 당나무인데요. 당나무가 종이에 이제 가장 많이 쓰이는 재질이죠. 이 당나무의 껍질을 잘 벗겨서 물에 불린 다음에 빻고 찢고 부드럽게 해서 다 찢은 다음에 그 찢은 것을 이제 끓이고 여러 번 걸러서 그 섬유들을 모아서 이제 종이를 만들게 되면 종이가 아주 단단하게 돼서 잘 찢어지지도 않고 글이 번지거나 그런 현상도 잘 없죠. 예. 그래서 이렇게 한지 기술이 발전되었습니다마는 주로 이제 전주 같은 데서 한지 기술이 많이 했습니다마는 이제는 한지를 찾는 사람이 없어서 거의 이제 한지 회사들이 다 문을 닫고 한국의 한지 기술이 거의 지금은 너무 사양이라는 그런 이제 저게 나오고 있습니다. 그리고 당나무조차도 구하기가 이제 쉽지 않아서요. 주로 지금 한국의 한지들 당나무는 주로 태국, 동남아 태국에서 주로 공수해서 제작하고 있다고 합니다. 네, 대충 이제 이 경전들의 형태를 크게 나뭇잎과 나무 형태로 있다는 것과 그 이외의 기타 저런 것들을 좀 소개해 드렸는데요. 이번에는 이제 경전을 어떻게 사람들이 읽고 썼는가를 좀 보여드리려고 합니다. 아주 재밌는 사례인데요. 저 불자들이 이 경전을 읽기 위해서는 글을 배워야 하지 않습니까? 요새 글을 모르는 사람은 없습니다만은 이 글을 아는 사람이 옛날에는 거의 없었죠. 근데 이제 경전이라는 게 아마 굉장히 중요한 거여서 경전을 읽는 것만으로도 큰 공덕이 된다고 생각했던 사람들은 경전을 만지고 돌리는 것으로 그것을 대신했던 것 같습니다. 그래서 이렇게 경전을 통에다 놓고 돌리는 일이 이제 벌어지는데요. 이제 티벳입니다. 티벳에 이렇게 경통이라고 부른 우리 티벳 말로는 보통 마니 혹은 마니차라고 부르는데요. 절 입구 같은 데다가 저렇게 경통을 돌아갈 수 있도록 쭉 달아놓고 그냥 가면서 돌리는 거죠. 그래서 저기 보면 색깔이 좀 달라진 게 사람들의 손이 타니까 이제 이렇게 달아서 그 색깔이 달라집니다. 그래서 티벳 가면 저 마니차를 반드시 이제 돌리는 의식을 하게 되는데 이제 그건 절에 가야 할 수 있으니까 사람들이 이제 일상생활에서 저걸 하기 위해서 조그만 경통을 만듭니다. 보시다시피 저렇게 손에 들고 다니는 경통이 있죠. 저기 추가 달려 있어서요. 저 추를 이제 돌리면 저 통이 뱅뱅뱅 돌게 됩니다. 그리고 그 안에는 이제 경전이 말린 경전이 들어 있는 거죠. 그 중에서 저렇게 조금 더 작은 것도 있고 저렇게 어깨에 매야 될 만큼 큰 것도 있는데 티벳 사람들에게 저런 종교적인 행위는 되게 중요한 것 같아요. 그래서 이제 저분들은 경전을 읽을 줄은 모르는 거죠. 글자를 모르거나 경전의 내용이 너무 어려워서 읽을 줄은 모르는데 저렇게 돌리는 것만으로도 의미가 있다고 생각하는데 저 안에 보면 이렇게 말린 경전들이 들어 있습니다. 근데 우리나라나 중국 전통에서도 이런 경통들이 있습니다. 근데 용도가 다릅니다. 이런 방식은 보관용입니다. 그러니까 똑같은 경통이라도 티벳 사람들의 경통은 경전을 돌리는 용도였다면 중국이나 한국의 경통은 이렇게 경전 자체를 소중하게 보관하기 위한 그야말로 경통이었습니다. 이렇게 쇠나 이런 것들로 만들어진 경우도 있고요. 이렇게 돌로 만들어진 사례도 있습니다. 돌로 만들어진 사례도 있고 굉장히 비싼 거였겠죠. 저렇게 오른쪽에 보면 청동으로 만들어진 것도 있고요. 이건 좀 다른 사례입니다만은 사람이 이렇게 돌아가시고 나면 화장을 하잖아요. 그럼 그 화장을 하면 그 화장한 유골을 이 도자기 함에 넣고 그 함 위에다가 폐엽경 아까 보신 나뭇잎 경전들을 이렇게 집어넣습니다. 그러면 이제 이게 세월이 오래 가서 이게 부식이 되는 것 같아요. 그렇게 저렇게 약간 수처럼 부식이 되는 것 같습니다. 근데 이제 저게 경전을 연구하는 사람들에게는 굉장히 중요한 자산인데 보시다시피 입구가 너무 좁기 때문에 손을 넣어서 건드리는 순간 다 이렇게 바스라져 버리는 그런 현상이 일어나게 되죠.
그래서 저 안에 이제 특별하게 화학 처리를 한 다음에 충분히 이제 쫄깃쫄깃한 상태로 만들어서 꺼내는 기술도 있다고 하는데, 저렇게 보시면 지금 글자가 새겨진 것을 보실 수 있으실 거예요. 이제 손을 대면 다 부셔져 버리는 거죠. 예. 이런 것만 하면서 이 불교를 연구하시는 학자분들도 되게 많습니다. 예. 어, 이렇게 폐역경의 통들은 다양하게 이제 발전되어 있는데요. 한국에도 그 보관용 경통이 아니라 신앙용 그 뭐지? 아까 티벳 마니차처럼 이렇게 돌리면서 하는 사례가 있습니다. 바로 우리 윤장대라고 부르는 건데요. 윤자는 이제 바퀴라는 뜻이고, 장은 대장경 할 때 그 장입니다. 창고라는 뜻이죠. 그래서 윤장대를 이렇게 돌리면서 예, 이렇게 경전을 하는 것이죠. 이렇게. 그래서 사람들이 이렇게 많이 혹시 절에 가보시면 돌려본 분이 있으실 것 같습니다. 네, 이건 뭐 파손된 사례고 복원되는 사례인데요. 예, 시간이 지금 많이 흘렀기 때문에 마지막으로 제가 대장경, 한국의 대장경에 대해서 소개를 해드리고 예, 마치도록 하겠습니다. 지금 혹시 이 사진이 어디인지 아시는 분 계실까요? 예, 바로 그 해인사에 있는 팔만대장경, 고려대장경이 모셔져 있는 곳입니다. 예, 아까 말씀드린 대로 약 8만 1,200여 매가 지금 여기에 보관되어 있고요. 예, 여기에 정말 고려 최고의 하이테크가 들어 있습니다. 예, 이렇게 책꽂이에 쫙 이렇게 꽂혀 있는데요. 바로 이제 우리가 주목해야 될 것은 이 땅입니다. 예, 땅에 굉장히 많은 그 모래와 자괄, 뭐 숯, 뭐 소금 이런 것들이 이제 깔려서 지금 여기 보이시는 대장경판의 보존을 돕고 있는데요. 대장경판에 보면 저렇게 쇠못 같은 걸로 되어 있잖아요. 저게 이제 구리입니다. 왜 우리 녹 쓰는 강도 있잖아요. 그 강도에 맞춰서 저렇게 구리를 박아두면 나무의 힘이 훨씬 덜하다고 하네요. 물론 이제 그 당시는 지금처럼 스텐이나 이런 게 없었기 때문에 구리를 쓰기도 했지만, 구리라는 광물 자체가 굉장히 비싼 광물이죠. 지금도. 예, 그래서 저걸 저렇게 사방에다가 다 박아뒀습니다. 그래서 저 부분이 튀어나와 있기 때문에 저렇게 같이 꽂아도 서로 부딪혀서 글자가 마모되는 일은 거의 없죠. 그리고 이제 이 집도요. 예, 물론 이건 보수를 여러 번 했습니다만은 옛날 방식으로 이제 계속 보수를 하고 있습니다. 창문을 보시면 앞쪽은 밑에 창문이 크고 뒤쪽은 위에 창문이 큰 방식으로 되어 있습니다. 그래서 바람이 팔자로 돌면서 끊임없이 그 환기 시스템이 아주 잘 유지되고 있습니다. 그래서 저 안에는 이 계절과 상관없이 천연 에어컨과 히터가 작동하는 셈이죠. 그래서 밑바닥에 이제 모래가 깔려 있고요. 그다음에 이제 회가루가 깔려 있고, 그다음에 흙, 소금 이런 것들을 층층이 여러 번 깔아서 이제 건조할 때는 습도를 뿜어내고 아주 그 우기에는 완전히 습도를 먹어서 뭐 아시겠지만 우리 뭐 우리 장마철인데, 장마철에 보시면 굉장히 축축하잖아요. 몇 주 동안. 그동안도 저 모래가 완전히 그 습기들을 다 빨아먹어서 문제 없을 수 있도록 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 혹여나 이 습도나 이런 문제로부터 우리가 그걸 보호하기 위해서 1년에 한 번씩 저렇게 다 꺼내서 정대불사라고 해서요. 예, 목판본을 머리에 이고 돌게 됩니다. 그러니까 저게 종교적인 신앙 행사인 동시에 목판본을 말릴 수 있게 되는 상황이죠. 에. 그리고 이제 이거는 그 당시에 아까 제가 남해와 강화도에서 이 경전을 제조해서 지금 합천 해인사로 올라왔다고 말씀드렸는데요. 그 당시 아마 남해나 강화도에서 배로 육지로 이동한 다음에 육지 평지에서는 소달구지로 이동하고, 그다음에 이제 산 밑에 와서는 어쩔 수 없이 사람들이 요거를 이제 옮겨야 되는데, 그 이윤식 장면입니다. 그러니까 당시에 많은 사람들이 저렇게 동원되어서 하나씩 적을 메고 저 산 밑에서 해인사까지 올라왔다는 거죠. 해인사를 가보신 분은 아시겠지만
밑에 마을에서 자동차로도 약 산길 20분 정도 올라가야 되는 굉장히 먼 거리이기 때문에 아마 이런 작업들은 굉장히 힘들지 않았을까라는 생각이 드는데요. 예, 아무튼 이렇게 해서 지금 이제 우리의 인쇄판으로 쓰고 있는 목판본 대장경이 완성되었습니다. 이제 이상으로서 제가 예, 목판본 나무가 불교에서 부처님이 생존하셨을 때 그 나무의 어떤 상징 그리고 이것들이 그 부처님의 말씀을 기록하는 소재로 어떻게 쓰여졌는가 뭐 이런 것들을 말씀드렸습니다. 예, 조금 두서없었는데 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.